اور سب سے پہلے دائی جو مدینے کی طرف مبلغ بن کر چلے وہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اگلے سال موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی خوشخبریاں لے کر مکہ واپس تشریف لے کر آئے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں صحابہ کے ساتھ روانہ فرمایا تھا بیعت عقبہ اولا کے بعد۔ اب آج ہمارے عنوان میں خصوصی جو حصہ ہے بیعت عقبہ ثانی، یعنی کہ عقبہ کے مقام پر جو دوسری بیعت یثرب کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کے تعلق سے آئیے الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ آگے موسم حج یعنی کہ سن 13 نبوت میں، نبوت کے 13ویں سال میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ کو آئے، اور مسلمانوں نے نکلنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ضرور کریں گے۔ اور کیونکہ میری بہنوں مکہ ایک تجارتی شہر تھا، اکثر اور بیشتر دیگر علاقوں کے لوگ مکہ جایا کرتے تھے، تو اس طرح یثرب کے لوگ بھی تجارت کے لیے مکہ جاتے تھے۔ تو وہاں پر وہ لوگ، حالانکہ انہوں نے ایمان تو قبول کر لیا اور اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا سب سے، لیکن جب یہ مکہ کو تجارت کے لیے جاتے اور وہاں پر اس درمیان میں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنان اسلام، مشرکان مکہ، کافران مکہ کی جو سازشیں دیکھی اور جو آپ پر گزرنے والی تکلیفیں دیکھی، تو یہ لوگوں کو برداشت نہ ہوا، اور ان لوگوں نے یہیں سے طے کر لیا تھا کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، خوف اور ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ یعنی کہ یثرب آنے کی دعوت دیں گے، اور یثرب کو ان کو آنے کے لیے کہیں گے، جہاں کہ ہم وہاں کے وہ لوگ جو ہے آپ پر جان نثار کرنے اور آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے تیار تھے۔ تو اس بات کو وہ لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس بات کو ضرور رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا ہر سال کی طرح جب یہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ کو پہنچے، تو مسلمانوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس بات کے لیے کوشش کی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر تو ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، حالات مکے والوں نے ایسے کر رکھے تھے۔ تو لہٰذا کسی طرح وہ لوگوں نے در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ پیدا کیا، اور ایام تشریق کے درمیان روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس کی، اسی جمرے کے پاس جہاں وہ لوگ پچھلے سال جب واپس لوٹے تھے وعدہ کیا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو یہی ملاقات کریں گے، اسی کے پاس ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام طے کر لیا گیا، اور جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں یہ ملاقات مقرر ہو گئی الحمدللہ۔ اور پھر جس طرح کے دن تو گزر گیا، مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، یعنی کہ سب لوگ اپنے اپنے ارکان تو تکمیل کر چکے تھے، اور بقیہ تمام اپنی قوم کے آئے ہوئے الگ الگ علاقوں کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، سب اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ تو یثرب کے لوگ بھی اپنی قوم کے ساتھ، اس بات کی ان کو خبر بھی نہ ہو کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں، لوگوں نے رات کا اہتمام کیا اور کھا پی کر سب کے ساتھ ڈیروں میں سو گئے۔ لیکن پہلے سے طے شدہ تھا پروگرام کہ آدھی رات کے قریب وقت میں، ایک تہائی رات کے گزرنے کے بعد یہ لوگ اٹھیں گے اور اس گھاٹی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ تو میری بہنوں جب رات کا پہلا ایک تہائی حصہ گزر چکا، تو چپ کے ایک ایک دو دو آدمی نکل نکل کر مقام عقبہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ اس وقت یہ کل 73 یعنی 73 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے تھے، یعنی کہ مدینے کے جو دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، تو 62 یعنی کہ 62 قبیلے خزرج سے تھے، اور 11 یعنی کہ 11 قبیلے اوس سے تھے تعلق رکھنے والے۔ یہ تمام الحمدللہ ایک ایک دو 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 تین تین کر کے دھیرے دھیرے اٹھ اٹھ کر خیموں سے نکلنے لگے، اور بالکل بھی بازو والوں کو خبر نہ ہونی پائی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح پوشیدہ طور پر یہ تمام وہاں جمع ہو گئے، اور الحمدللہ میری بہنوں اس بیعت عقبہ ثانی میں، اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، عقبہ کی دوسری بیعت، اس میں یہ دو خواتین بھی شامل تھی، ایک خاتون جن کا نام تھا نصیبہ بنت کعب جو قبیلے بنو نجار سے تھی،
और दूसरी खातून जो थी उस वक्त, उनका नाम था अस्मा बिनते अमरू, जो कि कबीले बनु सलमा से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो नेक वक्त खवातीन भी मुशर्रफ बा इस्लाम होने के लिए वहां पर पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब भी आपके साथ थे। हाँ मेरी बहनों, ये बात और है कि आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब उस वक्त तक अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन बनु हाशिम के जो खानदान के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खाहों में से थे, उनमें अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो आगे चलकर इस्लाम के बहुत बड़े बेहतरीन सहाबी बने, माशाल्लाह जलील अल कद्र साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चचा वो भी शामिल थे आपके खैर खाहों में। तो इस वक्त तक अभी ये इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे के खैर खा थे, उनकी फिक्रमंदी रखते थे, और इस बात का इत्मीनान चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मिलने जा रहे हैं, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फिर कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 13 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के गुजरते परेशानियों को देखकर ये बड़े फिक्रमंद रहा करते थे। तो इसीलिए वो आपके साथ उस मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए, और उनके लिए ठोस इत्मीनान हासिल कर लें कि आपकी दिल की जुस्तजू थी। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, जब सब इकट्ठे हो गए, यहाँ इस तरफ के यसरफ के लोग भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी, तो मेरी अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब भी, तो मेरी बहनों अब बात की शुरुआत हुई। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ही की। मेरी बहनों, उन्होंने बात की और उन्होंने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम, यानी कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, वो तो अपने भतीजे को उस वक्त तक मोहम्मद कहकर पुकारते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी बहनों, लेकिन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि वो मुसलमान जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या वो लें और उस पर दरूद न पढ़ें, तो ऐसों पर हलाकत है, अल्लाह की लानत। तो हमारे लिए इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी खास वक्त में ही दरूद पढ़ना नहीं है, किसी खास दिन, बल्कि जुमा का दिन खुसूसी एहतमाम है, और बारहा दरूद पढ़ना हमारे लिए सुन्नत है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत अहमियत से सुन्नत का तकाजा है कि जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद जरूर पढ़े। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब, जो अब तक के इस्लाम के दायरे में नहीं है, तो ये कहने लगे कि यहाँ पर तो आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपनी शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ है। आपने कहा, लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो, यानी कि यथरब की तरफ जो कह रहे हो कि आप मक्का छोड़कर हमारे पास आ जाइए, तो ये कोई मामूली दावत नहीं थी जो ये लोग दे रहे। इसके बाद के जो हालात पेश आएंगे, ये खुद भी उसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ तो एहसास जरूर रखते थे मेरी बहनों, यानी कि यथरिब के लोग भी, कि कैसे हालात होंगे आगे, मक्के वालों से उनको क्या सामना करना पड़ेगा, और कैसे कैसे हालात, यानी कि किस चीज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर दावत देकर बुला लेंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए उनको हर तरह की कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी बात का एहसास दिलाते हुए चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो, यानी अपने शहर की तरफ, इसे निभाओगे, यानी कि उनको सुकून देने, आराम देने के लिए, जो उनकी परेशानियों के फिक्रमंद होकर तुम इन्हें अपने शहर बुला रहे हो, तो क्या इन्हें तुम, यानी कि इस वादे को निभाओगे और इन्हें इनके मुखालिफिन से बचा लोगे, इनके जितने भी मुखालिफ है, इनके जो दुश्मन है, क्या उनसे बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करोगे, पूरा साथ दोगे इस्तेकामत के साथ? तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है, इसे तुम जानो। क्या कहा कि तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है, इसे तुम जानो, वरना इन्हें अभी छोड़ दो। आपने क्या फरमाया, वरना अभी तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, ले जाने के बाद इनको परेशान करके तन्हा न करना। अब बहुत सोच समझ कर ये फैसला करो कि जिस तरह से तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहे हो अपने मुल्क, अपने इलाके में, अपने शहर में, तो फिर उसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी भी आपको बहुस्न खूबी और पूरे अखलास के साथ निभानी पड़ेगी। तो मेरी बहनों, इसके जवाब में अहले यस्रिब के तर्जुमान, यानी कि वो लोगों ने जो अपने तरफ से
बातचीत करने के लिए अपने में से साहिब समझ आदमी साहबी को चुना था, वो आगे बढ़े। ये थे हजरत बर्रा बिन मारूर रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा हम सिद्क व वफा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा रखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहा? हम सिद्क और वफा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चाई और वफादारी के साथ अपनी रूहें भी आप पर निछावर करने का हम इरादा दिलों से रखते हैं। इतनी मोहब्बत हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, ये ईमान का वो तकाजा है। देखिए, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हर मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम इस तरह का अपने दिल में यानी कि इरादा रखते हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बात कीजिए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहद पैमा पसंद हो हमसे ले लीजिए। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द 1 और हदीस पेज यानी कि हदीस नंबर 440 440 और 442। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत इब्ने हिशाम। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आप हमसे जिस तरह का चाहे वादा ले लीजिए, अपने लिए, अपने रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए, और हम उस वादे को, अहद को आप जो कहेंगे हम लेने तैयार है, और उस अहद को हम पूरी वफादारी से निभाएंगे। लेकिन आप इनकार मत कीजिए हमारे पास आने का, क्योंकि आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें, आपकी मशक्कतें और दीगर मुसलमानों पे होने वाले मजालिम अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, यही सिफत तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ईमान वालों की बताई है ना, कि अल मुस्लिम वखल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के भाई हैं। जब किसी को दर्द हो, तकलीफ हो, तो दूसरे मुसलमान भी उसको अपने लिए महसूस करे, फिक्रमंदी करे। तो लिहाजा देखा, ये थे हमारे असलाफ के कोशिशें, जिस तरह फिक्र करते। यही तो मेरी बहनों अल्लाह का वादा है, तुम दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आज हमारे भी दरमियान जिंदगी ऐसी हो चुकी है, हम मदद मदद कैसी होती, हाथ पकड़कर उनको परेशानियों से निकालना चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान एक दूसरे के पैर खींचने में लगा है कि किस तरह उनको कमजोर करे, किस तरह उनको गिराए, परेशान करे। इसीलिए क्या हो रहा कि हम जिस चीज के पीछे लगे हैं वही बदले में हमको मिल रहा। याद रखिए, तो हम दूसरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिल में एहसास रखेंगे। देखा, हमको अल्लाह ने अपने ही लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुमको निकाला ही दुनिया के लिए, उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, यानी कि तुमको दुनिया की फिक्र फिक्र करनी है, अमारूफ का हुक्म देना है, मुनकर से रोकना है, खुद हक पे डटा रहना है। तो मेरी बहनों, इसके साथ साथ उनकी तकलीफें, उनके दुख दर्द के लिए भी हमको फिक्रमंद होना चाहिए कि माशरे में बहुत सारे गरीब लोग हैं, अनपढ़ बच्चे हैं, ऐसे कई सारे मसाइल से गिरफ्तार मुसलमान हैं, और अल्लाह हमें असबाब दे तो न सिर्फ अपनी जिंदगियों पे खर्च करें, अपने ऊपर बेतहाशा खर्च करते रहें, बल्कि इसराफ में लगे रहें, बल्कि हमको चाहिए कि उससे दीगर मुसलमानों की मदद भी करें, दीगर मुसलमानों के काम आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा देखा, ये लोग तो आराम में थे, लेकिन ये लोगों को किस चीज की फिक्र थी कि हमारे जो भाई है वो यहाँ परेशान है, कैसे हम आराम से रह सकते, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, तो हम कैसे आराम से रह सकते। तो इसीलिए वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे ये बात चीजें देखी नहीं जाती, लिहाजा बस आप आ जाएं, और मुसलमानों को भी हम अपने साथ आने का यानी कि ला लिए, हम आप लोग मदीना आ जाएं, और हम भरपूर आप सबका साथ देंगे, हमसे जो चाहो अहद पैमा ले लो। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमानी शुरू कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह, फ़इन्न खैरल हदीस किताब अल्लाह। कोई भी बात, कोई भी काम की शुरुआत अल्लाह के कलाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम। आपने कलाम अल्लाह की तिलावत फरमाई, और आपने अल्लाह की तरफ दावत दी, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की रगबत दिलाई, और अपने रब के लिए ये अहद लिए, वादे लिए कि इस्लाम के अपनाने के लिए उन लोग को किन किन चीजों का वादा करना पड़ेगा, जिस चीजों पे वो ईमान पर इस्तेकामत के साथ कायम रहे, और वो इस चीज को मुकम्मिल करें। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात फरमाई, अंता अबुदहु वहदहु वला तुशरिकु बिही शैयन। क्या फरमाया? अंता अबुदहु, ये कि तुम अल्लाह ताला ही की इबादत करना, वहदहु, यानी कि अल्लाह वाहिद ही की इबादत करना है, वला तुशरिकु बिही शैयन,
اور اس کی ذات میں کسی چیز کو شریک نہیں کرنا سب سے پہلے. تو یہی تو ہر مسلمان کا سب سے پہلا اقرار ہے. تبھی تو بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. یا ارکان اسلام کی بھی اگر آپ شروعات دیکھیں گے تو میری بہنوں پھر آپ کو دیکھیے ارکان ایمان، ایمان کے کلمے کے ساتھ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ واحد کے. لیکن پھر آپ دیکھیے ارکان اسلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پھر بنی الاسلام علی خمسین میں پہلی بات آتی ہے. پہلا رکن کیا آتا؟ ان شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ کہ گواہی دو، اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو میری عزیزو یہ ہے ایمان. آج ہم آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا تو ہو چکے ہیں لیکن ہم کو کلمہ کیا ہے نہیں معلوم. کہ کلمے کا پڑھنا، کلمے کے علم کے جاننے کے ساتھ کلمے کا دل سے یقین کرتے، زبان سے اقرار کرنا، پھر اس پر ڈٹے رہنا، یہ ہے ایمان. اس کو کہتے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی فرمائی. جب کہ آج ہم دیکھتے نا کتنے کلمہ کو بندے طرح طرح کے شرک میں ڈوبے ہیں. اللہ کیا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان تعبدہ وحدہ، یہ کہ تم صرف اللہ واحد کی عبادت کرنا، ولا تشرکو، اور نہیں تم شرک کرنا، بھی شیئن کسی بھی چیز کا اس کے ساتھ تم شرک نہ کرو. میری عزیز دینی بہنوں اس طرح وہ اپنے اہل یثرب نے تب کہا ہم کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل. ترجمہ چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور اطاعت کرو. تم عہد کس بات پر کرو کہ سستی ہو یا چستی؟ تو مطلب کیا ہے؟ تم ایکٹیو ہو، صحت مند ہو، اور یعنی کہ ہر طرح کے لیے یعنی کہ جیسا دماغی طور پہ بھی سکون سے ہے، گھر کا حالات اچھے ہیں، بس بالکل سکون کی فریش زندگی چل رہی ہے، بالکل ایکٹیو ہو، مالی طور پہ بھی اچھی استطاعت ہے. ایسے اس وقت بھی تم اللہ کی فرما برداری کرو گے. سستی یعنی کہ تمہاری طبیعت ناساز ہو، جسم میں کاہلی ہو، یا تم دماغی طور پہ پریشان ہو، یا تم یعنی کہ دلی طور پہ پریشان ہو، آزمائشوں کا شکار ہو، یا کیسے بھی حالات ہو، ویسے وقت بھی تم اللہ کی فرما برداری کرو. سبحان اللہ. دیکھا میری بہنوں، تو پھر بتائیے آج طبیعت سست ہو گئی بلکہ جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کو کل کیا جواب دیں؟ کہاں تو ماہ رمضان میں مسجدوں میں تھوڑا لیٹ جاتے تو تراوی میں ہم کو آخری صف میں بھی جگہ ملنا مشکل ہوتی. سچ بتا رہی ہوں. ابھی تو رمضان گزرا ہے، کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن دیکھیے ماہ رمضان کے بعد امام انتظار کرتے، دروازے کو بار بار دیکھتے ہیں. لیکن میری بہنوں کہاں تو خواتین میں بھی جگہ نہیں ملتی تھی، اور آج آپ دیکھیں گے چند مرد بھی مسجد کو صحیح طریقے سے پابندی سے نہیں تھا. تو میری عزیزوں حالانکہ ماشاءاللہ تراوی رمضان کی بڑی خاص عبادت تھی الحمدللہ، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن بتائیں کہ تراوی فرض ہے یا پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ تراوی تو سنت ہے، نفل نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم پڑھیں گے ماشاءاللہ نیکی ہے، نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہ تھا، پھر بھی کتنا دوڑ کے حصہ لیا نا. لیکن اب جب فرض نماز، یہ وہ عبادت ہے جو روزانہ پانچ وقت کے اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے ہم سے. اگر ہم میں سے کسی کی تراوی چھوٹ گئی ہوں گی، میں ایسا نہیں کروں کہ چھوڑ دو، پڑھے ضرور پڑھے، تنہا پڑھے یا اجتماعی پڑھے. ماشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ نیکیوں کا بہار جب آئے تو ضرور ضرور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم سب نے ضرور کی ہے. لیکن میری عزیزوں کے بعد اس کے ہم اتنے بے فکر ہو جائیں کہ فرضوں کو بھی چھوڑ دیں. بتاؤ تو کیسا تھا رمضان کا عالم. اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیں تو کئی لوگ بولتے ہیں رمضان میں نے تو 4 قرآن پڑھے، کوئی بولتے میں 2 پڑھی، کوئی بولتے میں 3 پڑھی. بہت کم ہوں گے ہم میں سے جو کہیں گے کہ میں نے ایک ہی قرآن دور کیا رمضان. ہے نا میری عزیز؟ سچ بات بتا رہی نا. لیکن آپ بتائیے رمضان جانے کے بعد کتنے دنوں کا رمضان تھا؟ شعبان کے بعد چاند ہوا رمضان کا، پھر شوال کے ساتھ رمضان تکمیل. اس سال تو یعنی کہ 30 ڈیز، 30 دن کا روزہ، 30 دن کا رمضان، 2 قرآن تکمیل، 3 قرآن تکمیل، 4 قرآن تکمیل. اچھا رمضان کے بعد پھر وہی ایک نئے مہینے کی شروعات، شوال سے لے کر اختتام تک جائیں گے ہم ذی القعدہ تک.
تو پھر بتائیں ابھی شوال کی اختتامی تاریخوں میں گزر رہے ہیں ہم، تو بتائیں اگر 30 دن میں ہم نے ایک قرآن یا 2 3 4 پڑھا ہے، کم سے کم ایک بھی پڑھا ہے، تو بتائیں رمضان کے بعد آج اتنے دن جو گزر گئے ہمارا کتنا قرآن ہوگا، کتنا ہم نے پڑھا؟ تو کچھ تو کہیں گے کہ ابھی تو نا عید میلاد کی دعوتیں چل رہی ہیں، مصروفیت ہے، پڑھنے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ کوئی کہیں گے پڑھ رہی ہوں، 2 4 پیجز ہو رہے ہیں، کوئی کہیں گے مصروفیت اتنی ہے کہ نمازیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، معاذ اللہ، اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے میری بہنوں، لیکن ایک بات بتا رہی ہوں، آج ایسے اقوال ان کو سننے میں آئیں گے، لیکن یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بالکل پسند نہیں جس کی کوانٹٹی تو بہت ہوتی ہے لیکن ہمیشگی نہیں ہوتی۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ، بہترین کوالٹی، اللہ پر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کریں، رمضان میں کرو یا غیر رمضان میں پابندی کے ساتھ کریں، اور تھوڑا کریں لیکن ہمیشہ کریں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو میری عزیزوں، اسی لیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس چیز کا وعدہ لیا؟ السمعی والطاعتی، کہ تم سنو جس چیز کو تم کو بتایا جا رہا، بات سنو گے اللہ اور اس کے رسول کی اور اطاعت کرو گے، پھر نشاتی والکسلی، چاہے تم سکون میں ہو چاہے تم سست ہو، تم چست ہو یا سست ہو، تو دیکھا کوئی بہانہ نہیں اسلام میں، یہ چیز اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت اہل یثرب سے کیے گئے وعدے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ فرائض کے معاملے میں تو ہم کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اس کے بعد سنتوں کا اتباع، پھر میری عزیزوں روز مرہ کی 5 وقت کی فرض نماز، دیکھا کہاں تو ماہ رمضان میں مکمل فرائض، کیا کئی سارے اشراق، تاش، اوابین، دیگر نوافل، حالانکہ باوجود اس کے کہ ہم سب کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں رکعتوں کی جو تعداد ادا فرماتے وہ 11 یا 13، 11 رکعتیں ہوتی، زیادہ تو صحیح بخاری کی حدیث سے ملانا، لیکن باوجود اس کے ہم نے غیر مسنون رکعتیں ادا کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہے، مسنون رکعتیں ہم نے پوری کی، لیکن اس کے بعد ہم نے غیر مسنون نوافل اکثر پوچھ بھی لیا کرتے تھے ہم علماء سے کہ اس کے بعد ہم گھر کو جا کے کچھ بھی نفل پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، تراویح تو پڑھ لیا 8 رکعت، اب ہم کچھ اور پڑھ لیں نوافل، انہوں نے کہا ہاں پڑھنا ہے تو وتر چھوڑ دو، تو بولے آدھی مسجد تو بغیر اتر کے جاتی تھی، ہم بھی کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رات اور کچھ نوافل پڑھنا، سبحان اللہ۔ لیکن عید کے دن دوسرے دن سے ہی فجر کو مؤذن کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز آگ سے بچاتی ہے، نماز کامیابی دلاتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کتنے دوڑے بتا، اسی لیے یاد رکھ، سستی ہو یا کاہل، ہم کو ہمیشہ اللہ کا فرما بردار رہنا، دعوت میں جا کے آئے دوسرا دن پورا سوتے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ دعوت میں کھا کے آئے، دیر رات کو آئے، کیوں کرے؟ پھر اگر آپ کی طبیعت اس کے کرنے سے آپ کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت عبادت کا ساتھ نہیں دیتی، تو پھر آپ معمول کو مت بدلو، بتائے اللہ کا کیا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم موت نہ آئے تم کو اس حال میں کہ تم اسلام پہ رہو، تم مسلمان اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو میری عزیزوں دیکھو یہ سستی، یہ کاہلی، نمازوں کی لاپرواہی کر کے دن بھر لوٹے پڑے ہوئے ہیں، مغرب میں ملک الموت آ گئے، واللہ ایک حقیقت بتا رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے، لیکن کیا پتا کس کو کب موت آ جائے، تو کیا کہیں کیا ہوگا، کس حال میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ صبح سے نہ ظہر پڑی نہ فجر پڑی، رات دعوت میں جا کر آ گئے، پوری رات گزار دی ہم نے وہاں، اور آ کر 4 بجے رات تک جاگے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو 4 بجے رات تک جاگے، دیکھا گھڑی کی طرف 40 منٹ میں فجر کی نماز ہے، 40 منٹ میں اذان ہو جائے، تو اپنے اللہ کے لیے 40 منٹ نہیں جاگ سکے، رات کے 8 گھنٹے جو رشتہ داروں کے لیے لگا دیے، یہ وہ رشتہ دار ہے جو قبرستان تک ہم کو لے جا کر مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے، اندر کیا ہو رہا کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا، وہاں سے جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ تھے، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، بغیر اللہ کی رحمت اور حکم کے کوئی چیز کامیاب نہیں میری بہنوں، نہ کوئی پتا ٹوٹ کے کسی درخت سے گر سکتا ہے،
न कोई कोपली जमीन से निकल सकती है। खा तुम कितने ही बीज बोलो, कितना ही तुम खाद पानी दे, बगैर अल्लाह के हुक्म के कुछ ना होगा। और इसी तरह जो अल्लाह जमीन पर हमारा साथ दे रहे हैं, वही जमीन के अंदर भी हमारे साथ होंगे। फिर भी आज यहाँ चार लोग हमको ये बोल के कि अरे भाई हम हैं, आके ठहरने तैयार होंगे, लेकिन वहां अल्लाह के सिवा कोई ना होगा। तो बताओ, जिस दुनिया के लिए, जिस रिश्तेदारों के लिए, जिसको भी अल्लाह ने हमको दिया, हम इतना सब कुछ करते, अल्लाह जल्दी चले गए तो खलेरी बहन है जी नाराज हो जाते, नहीं भाई की बच्ची का है ना, नहीं फला रिश्तेदार है ना, नाराज हो जाते। कैसा जाऊं बोलो, सुस्ती तो आ रही, तबीयत खराब हो रही, मतली हो रही, क्योंकि मेरे को जागने की आदत नहीं है। अक्सर लोग जो कहते हैं ना, मैं बता रही, और क्या बोलते बोला जाता है, यही नहीं बोलते, नहीं बस इनकी रजा के लिए बैठी हूँ, अगर नहीं बैठूंगी ना नाराज हो जाएंगे मुझसे। मेरी बहनों राजी रहेंगे तब तक जब तक हम दुनिया में जिंदा। कल हम अल्लाह की तरफ चले जाएंगे तो जमीन में हमारे साथ क्या हो रहा कोई देखने वाला भी ना होगा। कभी तो दुनिया आज तो इतनी मसरूफ है कि हमारे लिए दुआएं मगफिरत भी कितने करेंगे पता नहीं। आज तो खुद के लिए भी दुआओं को टाइम नहीं है लोगों को। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए और मोमिनीन के लिए भी दुआएं करते, तरगीब देते। इसीलिए आप फरमाते रब्बना गफिरली वल वालिदैया, अल्लाह मगफिरत फरमाइए मेरे वालिदैन की। और आप क्या फरमाते, वलिल मोमिनीना, और मोमिनीन की, तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमाइए। और आप फरमाते अल्लाह ताला मगफिरत फरमाइए मेरे वालिदैन की और कुल मोमिनीन की मगफिरत फरमाइए अल्लाह ताला। और आप फरमाते यौम यक़ुमुल हिसाब, उस दिन जब कि तेरा हिसाब खाए। तो मेरी अजीजों आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज कितना दुआ कर सकते हैं। हमारे अपने लिए हमको दुआओं को टाइम नहीं है भाई। आज लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि सही तरीके से दुआ के लिए वक्त भी नहीं निकालते। जी, आ रही है सभी को आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह माँ, माइक मैंने थोड़ा सा करीब भी कर लिया है माशाल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपके पास जो माइक में परेशानी हो रही है अल्लाह उसको दूर फरमाते और आसानी से हम सबको इस दर्द से फायदा उठाने के लिए अल्लाह ताला सहूलतें अता फरमाए। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद क्या फरमाया देखिए, तीसरी चीज। जब साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे किस चीज पर बैत, हम आपसे किस चीज पर बैत लें, तो आपने ये बात फरमाई पहली चीज कि अंता वुदहु वहदहु वला तुशरिकु बिही शैअ। एक, दूसरी बात क्या फरमाई, अलसमी वत्ताती फिन निशाती फिन नशाती वल कसली। ठीक है, तीसरी बात क्या फरमाई, व अलन नफकती फिल उसरी वल युस्रा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि माल को, व अलन नफकती फिल उसरी वल युस्रा, और माल को खर्च करोगे आप आसानी में भी, मुश्किल, दोनों हालात, ये कि माल को खर्च करो, चाहे तंगी रहे या तुमको सहूलत रहे, दोनों हालात में भी खर्च करोगे, राह अल्लाह में अपना माल खर्च करोगे, बखीली से काम नहीं लोगे, अल्लाह की राह में खर्च करोगे दोनों हालात। देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुक्म है। लेकिन आज तो कई मर्तबा ये होता है मेरी बहनों, जक़ात का वक्त आता है, सोने चांदी का खजाना तो हम रखना पसंद कर रहे, लेकिन जक़ात देने का वक्त आ रहा तो आज का मुसलमान इतना घबरा रहा। और कई जगह तो ये कह देते ले ले, मतलब ऐसे फतवे लेने चले जाते हैं कि ये चीज ना हमने फला इरादे से ली थी, हमने फला इरादे से ली थी, सोना 25 तोले है तो सही, लेकिन दो बेटियां हैं दो बेटे हैं, और तो चार दो 5-5 तोले दो बेटियों के लिए लिया था और 10 तोले दो बहुओं के लिए लिया था। अब 5 तोले मेरा हुआ, तो अभी तो 7.5 तोले पे सोना जक़ात है, तो हमारे पास तो जक़ात फर्ज है ही नहीं। तो पूछा अगर बहनों से कि हमारे यहाँ भी ऐसे कई मसाइल आए, पूछा कि अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए बच्चे कितने हैं, तो बोले बेटी 5 साल की है और एक बेटी 3 साल की है, एक बेटा 7 साल का, एक बेटा 9 साल का। अल्लाह, अच्छा क्या अभी ये लोग उसके मालिक बन गए मेरी अजीज? बताइए, ज़कात देना पड़ता बल्कि डर के, ये बोले हमने तो इनके लिए ली। इसी वक्त आजकल मुसीबत आती है आप पर, तो क्या उस सोने को बेचने से पहले उन बच्चों से पूछोगे कि बेटा ये आपके लिए लिया था आपकी दुल्हन को डालने के लिए? हालांकि उस उम्र का बच्चा अगर आकर बैठकर बोलेगा मम्मा बाजू वालों की शादी हो रही मेरी कब करोगे, तो एक तमाचा मार के बोलते अम्मी क्या हुआ नालायक, शादी के बातें कर रही तुम्हारी क्या उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, ये कह के बातें सीख रहे हैं आप, तो इनकी सोबतों में रह रही, डांटेंगे नहीं डांटेंगे मेरे? बताइए। अच्छा अभी से उनके लिए सोना रख दिया, चलिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आप नहीं बेच रहे, आप मालिक है ना, आप इस्तेमाल करते ना उसका। अभी आप मालिक है, उनको दे देंगे तो वो मालिक होंगे। तो जब तक आपके यहाँ है मिल्क, उसको पूरा इकट्ठा आपके पास है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाजिम है आपको उसकी ज़कात देनी है। तो लोग आज तो ज़कात देने में भी पीछे हट रहे हैं।
हिसाब सही नहीं करते, जबकि अल्लाह का जो हुक्म हम पर है, पहला हुक्म यह है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फिर दूसरा हुक्म यह सदक़ात है। हमको जब भी अल्लाह जो भी दे मेरी बहनों, उसमें एक हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर खर्च करना चाहिए। इसलिए ये हमारी आखिरत के लिए, ये जमा हमारी आखिरत के लिए, क्योंकि दुनिया तो फानी है और जो चीज बाकी है वो अल्लाह के पास जो हम जमा करते हैं। जैसी इबादतें बदनी है वैसी इबादतें माली भी है। तो मेरी अजीजों, इसीलिए क्या फरमाया कि हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलन नफकती बिल उसरी वल युसरा, दोनों हालात में भी आप अल्लाह राह अल्लाह में खर्च करोगे, ठीक है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलल अमरी बिल मारूफी व नहिल व नही अनिल मुनकरी, और आपने फरमाया भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये भी तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म है। क्या है? ये कि भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। वाला तकूमु फिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे। ला ला तअखुजुकुम फिल्लाहि लौमतु लाइमी, और इसके बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें ना रोकेगी। यानी कि और तुम ये अमल करोगे कि नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, और अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे हमेशा अल्लाह के दीन की मदद के लिए। अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह हमारे मोहताज भी है मेरी बहन, लेकिन अल्लाह का ये हुक्म कि तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तो बताइए अल्लाह की से मुराद क्या है? क्या अल्लाह मोहताज है हमारे? नहीं, बल्कि अल्लाह ही हमारे मदद करने वाले। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के बंदों की मदद करे, उनको उन तक दीन को पहुंचाए, अल्लाह के दीन को फैलाना, जमीन पर नेकियों को फैलाना, अच्छाई की दावत देना, खुद अमल करना, फिर दूसरों तक उस अमल का इस्लाह करना। और ये उन बाकियात में से है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इसी से इस बात का एहसास कर लो कि ये उस वक्त तक के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए है। हर मुसलमान को भी इसका हुक्म है, हम सबको भी। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से लौटता है तो तमाम चीजों का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय तीन चीज। एक, वो माल जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, उसका सवाब तुम्हें मिलता रहता है। कहीं मस्जिद बनाई, दीनी इदारे बनाए, तो आप दरखाने बनाए, कुआं खुदवाया, बोर डलवाया, अल्लाह उसका सवाब, जब तक उसका फायदा दुनिया उठाती रहेगी, एक भी बंदा क़यामत तक भी अगर रहा, अल्लाह उसका सवाब आपको दे। कहा कि मरकर हम 1000 साल बता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकियात है। और मैं उसके बाद दूसरी चीज, नेक औलाद, हमारी नेक औलाद। तो मेरी बहनों, नेक औलाद बताए यानी कि बच्चों को नमाज की तरगीब देना, कुरान की तालीम देना, अच्छे अखलाक की तरबियत देना, ये भी हमारे लिए बाकियात में से है। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की औलाद, जिसको हम नेक रास्ते पे छोड़ कर जाएं। तो सोचो फिर अगर हम ये बर्थडे करा के, वो करके, ये करके, ये सब चीजों के आदि बना के जाएंगे बच्चों को, तो क्या होगा? देखिए, हाँ, हमें इस्लाह करने के बावजूद अगर ये बाअक्ल होकर गलती करते हैं तो जवाबदाह वो है, लेकिन हम लोग इसके आदि इनको बना रहे हैं तो फिर जवाबदाह हम है। अल्लाह हमको इससे बचाए। तो लिहाजा नेक औलाद जो दीन के ऊपर जमी रहेगी, दीन के रास्ते पे चलेगी, अल्लाह उसका सवाब देगी। और तीसरा क्या है? तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इल्म हमको आता है वो दूसरों तक, जो भी, अगर वजू का भी तरीका हमको सही आता, मेरी बहनों, आज अल्लाह मेरी अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमा दे अगर मैं ज्यादा कह दूं तो, लेकिन इस बात को मेरी बहनों हक में बता रही हूँ कि लोग हज को चले जा रहे हैं लेकिन वजू का तरीका सही नहीं आता, तहारत गुसल का तरीका सही नहीं आता। बेसिक है, छोटी चीजें हैं, लोग बोलते छोटे छोटे बात आ जी, उसको सीख के क्या करेंगे, हालांकि यही सबसे पहले हमारी बुनियाद, जहां से हमारी इस्लाम का इब्तिदा। परवाह नहीं करते तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमको आता है उनको सिखाएं? और मेरी अजीजों, ये तो हर घर में एक माँ की जिम्मेदारी। लड़की बालिग हो तो गुसल का तरीका सिखाए, लड़का बालिग हो तो बाप उनकी रहनुमाई करे, उसको तहारत के आदाब सिखाए। मेरी अजीज दीनी बहनों, लेकिन बालिग होने पर, अल्लाह माफ करे, न कर नहीं करने वाले कामा, नहीं होने वाली दावतें रंगीनियां होती है, लेकिन बच्चियों को गुस्ल के आदाब नहीं सिखाए जाते। तो मेरी अजीजों, इसके लिए सबसे पहली चीज खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो लिहाजा याद रखें, अपने खानदानों में, अपने घर में, फिर अपने खानदान में, फिर अपनी बस्तियों में छोटे छोटे पैमाने करते हैं। हमको ये छोटी छोटी, ये बेसिक इबादतों के लिए तरगीब देना है, तालीम देना है। जो आ रहा आपको, जितना आ रहा आपको, लोगों तक पहुंचाइए। इसीलिए क्या फरमाया, जब ये काम करोगे अल्लाह के लिए तुम्हें उठ खड़ा होना है। और जब तुम राह अल्लाह में कोशिश के लिए उठ खड़े होगे तो इस बारे में किसी मलामत गर की मलामत तुम्हें ना रोके।
یعنی کہ ملامت گر کی بولے تو وہ لوگ جو کہ تانے مارنے والے رہتے. اور یہ تو پوچھیے مت، ہر زمانے میں رہے. یہ مت سوچو آج کا زمانہ، لوگ اکثر بولتے آج کے زمانے میں ایسے ہے جی، پہلے کے جیسا نہیں ہے. تو کیا آپ تھے پہلے؟ دیکھیے آپ کیسا تھا وہ زمانہ. وہ زمانے میں بھی تھے لوگ، ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا گیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جو قوم کے لوگ جو جس کے جو آپ کو امین و صادق کہہ کر آپ کو اتنا مطلب بہترین لقب عطا فرمایا تھا، اپنی امانتیں آپ کے ہاں رکھاتے تھے، آپ کی صداقت کے یہ گواہ تھے، اور یہ آپ کو ذہانت دار کہہ کے اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو وہی لوگ آپ کے پیچھے کس طرح ہاتھ دھو کر پڑ گئے. تو میری عزیزوں یہ چیز سب کے ساتھ ہوگی. اگر دنیا نے نبیوں رسولوں اولیاء اللہ بزرگان دین کسی کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوگی. بس اللہ ہر وقت ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ ایسی آزمائشیں نہ ہو ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور پڑ کر ٹوٹ جائیں. بس اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہماری آزمائش نہ لے. اور الحمدللہ اللہ کی یہ وعدہ بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. تو میری عزیزوں ہمارے لیے کیا ہے یہ چیز ہوگی. اچھا سو چوہے کھا کے بلی اچکو گئی. اب کل تک انہوں کیا کرتے تھے نہیں معلوم، اب ہمارے کو بول رہے سر پہ دوپٹہ اوڑھ. اب ہمارے کو بول رہے ہیں آؤ جی عربی پڑھیں گے. پہلے انہوں نہیں کرتے تھے تو اکثر کیا ہوتا ناراض ہو جاتے، بولتے اچھا اب ان کو بولنا ہی جان دو جی جہنم میں چھوڑ دو ان کو، انہوں سدھرنے کے انسان نہیں ہے، ان کو بولنا اس نے اب ان کو بولتی اس نے میں چھوڑ دیتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی ملامت گر کی ملامت، کوئی کچھ بول رہے انہوں یہ بول رہے انہوں وہ بول رہے انہوں فلاں بات بول رہے، بولنے لینے چیز سے آپ حق پہ ہیں، آپ خاموش اپنا کام کرتے رہیے، اور اللہ ہی اس کا جواب اس دنیا کو دیں گے انشاءاللہ. ہم کو اللہ پہ یقین و بھروسہ ہے تو بس استقامت سے اپنا کام کیے جائے. جس طرح کے ہمارے اسلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کیا اتنا پریشان نہیں کیا گیا؟ تو پھر اس چیزوں کو بھی سنت سے سیکھیے، یہ تمام چیزوں کو. تو لہٰذا فرمایا کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں اس کام سے، یہ تمام چیزوں کو. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنی ماں اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو. یہ وعدہ لیا اور فرمایا اور تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اس کے بدلے اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ جنت عطا کریں گے. سبحان اللہ. آخرت کی کامیابی کی خوشخبری انہیں ملی. میری عزیز دینی بہن اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 322. الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں پھر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں. یعنی کہ اسلامی جو احکامات قائم کیے جائیں گے، حکومت قائم ہوگی تو کسی معاملے میں ہم نزاع نہ کریں گے، اختلافات نہ کریں. عزیز اس حدیث کو بھی الحمدللہ سیرت ابن ہشام نے درج کیا ہے. ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 454. ٹھیک. چلیے تو الحمدللہ اس طرح یعنی کہ لوگوں نے صحابہ نے یثرب کے لوگوں نے ان چیزوں پہ بیعت کی. اور یہ آگے کہتے ہیں اس پر حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قسم. فرمایا ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. صحابہ نے وعدہ فرمایا، کہا لہٰذا آپ ہم سے بیعت لے لیجیے، لہٰذا اب ہم تیار ہیں اس بات کے لیے جو اتنی شرائط آپ نے رکھی ہے، تب آپ ہم سے بیعت لیجیے. اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی، لہٰذا ہم آپ کو تنہا ہرگز نہ کریں گے اور کبھی ہم پیچھے نہ ہٹیں گے، اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دیں گے. میری عزیز دینی بہنوں لہٰذا انہوں نے وعدہ کیا اور بیعت کے لیے تیار ہو گئے. میری عزیز دینی بہنوں اتنے میں انہی میں ایک شخص تھے ابو الحسیم بن تہیان. انہوں نے ابو الحسیم بن تیہان نے بات یعنی کہ بیچ میں یہ بات کہی، اس بات کو یعنی کہ کاٹتے ہوئے کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیما کی رسیاں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ کچھ عہد و پیما ہے ہمارے قبیلے کے وہاں کے لوگوں سے، یعنی کہ وہاں پر اہل کتاب بھی رہتے تھے، ان سے بھی کچھ وعدے اور عہد تھے ان کے. تو کہا کہ کچھ عہد و پیما کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، یعنی کہ اب آپ سے عہد کرنا دوسروں سے عہد کو ختم کرنا ہے. تو لہٰذا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں یعنی کہ ہم آپ سے وعدہ کر لیں اور ہم سب سے یعنی کہ کیا بتاتے بغاوت کو مول لے، دشمنی کو مول لے.
फिर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे, फिर यानी कि अल्लाह ताला आपको गलबा दे देंगे आगे इंशाल्लाह। तो आप हमें छोड़कर अपने कौम के पास पलट आए, यानी कि अब तो आप हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप उसके बाद जब आपको गलबा मिल जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें छोड़कर फिर से अपनी कौम के पास आ जाओगे, यानी कि मक्का को आ जाओगे, छोड़ दोगे फिर यसरिब को, आप हमारे शहर को, या हमारा साथ छोड़ दोगे, और फिर अपने मुल्क में जब अल्लाह ताला आपको यानी कि गलबा दे देंगे तो आप वापस लौट कर आ जाओगे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराने लगे और फरमाया, आपने फरमाया, बलित दमू अदमू वल हदमूल हदमू अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी उहारिबु। आपने क्या फरमाया, मन हारब तुम व उसालिमु मन सालम तुम। आपने क्या फरमाया, नहीं बल्कि खून है, खून खून है और बर्बादी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूँ और आप लोग मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा, और जिससे आप लोग सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया। ठीक इस फैसला कुन लम्हे में हजरत अब्बास बिन उबादा बिन नजला रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कहा, मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात का वादा फरमाया कि जो हो, अब मैं अगर एक मर्तबा आपके पास आ जाऊंगा तो बस आप ही के साथ रहूंगा, बस सब चीजें अपनी तरफ है, लेकिन आपसे किया गया वादा, अगर आप अपने वादे पे सच्चे रहोगे तो मैं भी आप यानी कि कभी आप लोगों को तन्हा न छोड़ूंगा। तो मेरी बहनों, इस पर दूसरे साहबी उबादा बिन नजला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए इस बात के लिए भी खुलासा कर दिया गया, उनसे सुर्ख और सियाह सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने लोगों में खुलासा कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बैत करना कि आप आ जाइए, हम अपने माल, अपनी जान, अपनी आल आपको पर निसार करके आपका साथ देंगे, हर मामले में आपके साथ ठहरेंगे, कभी आपको तनहा न छोड़ेंगे। ये इस बात का वादा है कि अब जितने भी इंसानियत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, तुम भी उन सब से दुश्मनी ले रहे हो, उनसे जंग पर बैत कर रहे हो। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अमवाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके अशराफ खत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे, तो फिर अभी से छोड़ दीजिए। इन्होंने बताया कि देखो, अगर बाद में ये ना हो कि तुम अपने यानी कि असबाब को, अपने अमवाल, अपने औलाद यानी कि अपने जिंदगियों से आजमाए जाओ, तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ो, उस वक्त सोचो कि हमने ये क्यों अदा किया होगा, तो ऐसा ना करो, ये बिल्कुल उल्टा गुनाह होगा ना उनको। तो फरमाया कि तुम ये करो कि अभी इनका साथ छोड़ दो, इसीलिए सोच समझ कर फैसला लो, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे, तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये वल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई है। सुभान अल्लाह। ये कहते हुए उन्होंने हौसला अफजाई भी फरमाई और उनको एहसास भी दिलाया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, लोगों ने कहा, हम इन्हें माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए, इसके बदले हमारे लिए क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, अब इसके बदले अल्लाह हमें क्या, हमें मिलेगा क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल जन्नतु। सुभान अल्लाह, सच्चे जन्नत के तलबगार। क्या फरमाया, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। लोगों ने कहा, अपना हाथ फैलाइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वादा किया कि अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत देंगे, आखिरत की कामयाबी देंगे, मेरी अजीज दीनी बहनों, सोचो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी नेमत जिसमें इंसान को मुश्किल ना हो, कोई कोशिश करने की जरूरत ना हो, और हर चीज खाली सोचने पर असबाब उसे मिले, और ऐसे कि दुनिया के तस्वुर से कई बाला तक जन्नत जिसका तस्करा कुरान मजीद में जितना भी है, बावजूद इसके जहन को, इस बात को जहन नशीन रखे, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक के फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर आखिरत में मौत का आना मुमकिन होता तो जन्नती जन्नत को देखकर खुशी के मारे मर जाते। सुभान अल्लाह। तो सोचियो जन्नत कितनी आला। किसी चीज को देखकर आज तक धड़कने रुकी है? हम बोलते सही कि अरे वो देखकर तो मैं पैसा दिखा के मेरी जान निकल जाती, बोल ऐसा हो तो मैं ऐसा समझी कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरी बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक था बड़ा। तो वो नेमत, वो कीमती नेमत, और वो ही असल हकीकत हमारी आपकी आखिरत की सबसे कामयाबी, हकीकी कामयाबी।
या आखिरत की फलाह जन्नत, हमेशगी का सुकून, अबदो आबाद जिंदगी। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नत, तो साहबा ने कहा बस अपना हाथ आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाया और लोग बैत के लिए लपके। अलहमद सीरत इब्न हिशाम जिल्द 1 पेज नंबर सफ़े नंबर 442446। मगर एन इसी वक्त आपका हाथ हजरत असद बिन जरारा ने पकड़ लिया और कहा, अहले यसरब, जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊँटों के कलेजे मार कर, यानी कि बड़ा लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहाँ से ले जाने के माने हैं सारे अरब से हम दुश्मनी मोल लें, अपने सीधा सरदारों का खत्ल और तलवारों की मार। अगर आप लोग ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्हें ले लें और आपका अजर अल्लाह पर है, और अगर आप लोग अपने मुतालिक कोई अंदेशा रखते हैं तो इन्हें अभी से छोड़ दें, ये अल्लाह के नज़दीक ज्यादा काबिल उज़्र बात है। तो लोगों ने कहा कि असद, अपना हाथ हटाइए, वल्लाह हम इस बैत को छोड़ सकते हैं न तोड़ सकते। उन्होंने कहा, ना हम इस बैत को छोड़ेंगे, ना हम तोड़ेंगे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ेंगे। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। सुभान अल्लाह। हदीस मुस्नद अहमद जिल्द 3 हदीस नंबर 322। और राजे तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद हजरत असद बिन जरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 1 सफ़े नंबर 447। और इसके बाद दोनों औरतों की बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात बड़ी काबिल गौर है। देखिए, ये किताब तजल्लियात नबूवत पेज नंबर 163 पर आपको ये मिलेगा दर्ज। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खवातीन की बैत सिर्फ जबान से ली, इनसे मुसाफा नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। हदीस न हदीस सही मुस्लिम अल अम्मारा अम्मारतु बाब कफ़ैता ब्याल बैतुन निसा, हदीस नंबर 4834। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लोग आज चूड़ी वाले को हाथ दे दे के बैठ जाते जाके, चप्पल वाले को पैर दे दे के बैठ जाते जाके, ऐसे कई चीजें होती हैं। कितनी गलत बात है मेरी बहनों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह, यानी अपनी उम्मत के लिए आपका क्या मर्तबा है, लेकिन बावजूद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से हाथ मुसाफे के साथ बैत न ली। बैत यानी कि मुसाफा किया, वादा किया, तो लेकिन खवातीन से जबानी बैत ली। और एक हदीस में तो ये भी आता है कि हाथ आज ऊपर होते लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ नीचे रखते, और ये हाथ ऐसे रखते जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत दे रहे हैं, लेकिन हाथ को छूते नहीं। सुभान अल्लाह। इस तरह लोग, अल्लाह हिदायत दे। कई जगह तो शिरकिया कामों में ऐसा देखा जाता, मुर्शदों के मुरीद होते हैं तो उनकी चादरों में घुस जाते, मुर्शद की चादर में चले जाएंगे तो परेशानियां दूर हो जाती। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमा दे, और अल्लाह ऐसी बेहुदगी बेपर्दगी वाले कामों से और शिरकिया मामलात से अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। अब मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये बैत तकमील हुई और यहाँ से बैत मुकम्मिल हो चुकी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया कि वो अपने आप में से 12 नकीब पेश करें जो अपनी कौम के निगरान और इनके मामलात के जिम्मेदार होंगे। इस पर 9 आदमी हजरत से और 3 आदमी अवध से मुंतखब किए गए। हजरत के 9 नकीब जो थे वो ये थे, जिनके नाम साद बिन उबादा बिन दलीम और बर्रा बिन मारूर बिन फकर, असद बिन जरारा बिन अदस, अब्दुल्ला बिन अमरू बिन हराम, साद बिन रबिया बिन अमरू, उबादा बिन सामत बिन कैस, अब्दुल्ला बिन रवाहा बिन सालबा, मंजर बिन अमरू बिन खनीस, राफा बिन मालिक बिन अजलान अवस के। और ये थे यानी कि हजरत से जो 9 लोग थे। अब अवस के जो नकीब है, आइए उनके नाम देख लें। ये थे उसैद बिन हुजैर बिन समाक, रफा बिन अब्दुल मंजर बिन जुबैर, साद बिन खसीमा बिन हारिस, और कहा जाता है कि अबुअल हसीम बिन तीहान रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जब इनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के जुमला मामलात के कफील हैं, जिस तरह हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कफील हुए थे, और मैं अपनी कौम का कफील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात कही, तो उन सब ने कहा जी हाँ। सीरत इब्न हिशाम जिल्द 2 हदीस नंबर पेज नंबर 443446। ये है
अखबा की दूसरी बैत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक की जिंदगी में सबसे अजीम और अहम बैत थी। इसकी वजह से वाक़यात का रुख बदल गया और तारीख की लाइनें तब्दील हो गई। जब बैत पूरी हो चुकी मेरी बहनों और लोग बिखरने ही वाले थे, तो एकदम एक शैतान को इसका पता चल गया। इसके मामलात हो गए, इसका पता शैतान को चला, तो इसने निहायत बुलंद आवाज से, जो शायद ही कभी किसी ने सुनी होगी, पुकार लगाई कि खैमे वालों, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम निमटोगे नहीं? इस वक्त बेदीन इसके साथ हैं और वो तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। इस तरह कहते हुए उसने आवाज लगाई। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा वल्लाही या अदुव्वल्लाही ला ला तफर्रगन्न लका, और ओ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। और लोगों से फरमाया, अपने अपने डेरों में चले जाइए। चुनाचे ये लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस जाकर सो गए और वहीं सुबह की। इधर सुबह हुई तो कुरैश ने इस पर एहतजाज के लिए अहले यसरब के खैमों का रुख किया, मगर मुशरिकीन यसरब ने कहा कि यह खबर बिल्कुल बातिल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो या कोई ऐसा मामला हुआ हो। मेरी बहनों, इस तरह से जो है ना, इसके बाद इनके सवारों ने तेज रफ्तारी से अहले यसरब का पीछा किया, यानी कि अहले यसरब वापिस हो गए, निकल गए वहां से, और फिर यहाँ तक कि ये मदीना पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह लिहाज बखैर तमाम साहबा बखैरियत मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। तो सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 1 सफ़े नंबर 447 और 450। मेरी अजीज दीनी बहनों, तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी तफसीर हम यहीं पर तकमील करते हैं। हिजरत की दावत तो अहले यसरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को दे दी, तो फिर हिजरत की शुरुआत कैसे की, किस तरह, कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम